Very good. Okay, guys. So welcome everyone. Sagaंचं स्वागत आहे. Welcome to Sadaiva classes. Yesterday we have seen subdivided bar graph. Now today we'll learn more about the percentage bar graph or diagram. See, in a percentage bar graph, what happens? Everything is considered as a percent. Example देखो क्या है? In the town आरवी नावाचं एक टाउन आहे. 42 trees out of 60 trees planted are survived, and in the town मोर्शी 45 trees out of 75 trees are survived. काय झालं बघा. तर आरवी आरवी आरवीचे काय टाउन होतं. आरवी जे शहर आहे त्या शहरामध्ये 60 झाडं लावली होती. किती झाडं लावली होती? 60. त्या 60 झाडापैकी फक्त 42 झाडं जगली. सर्वाइव्ड म्हणजे जगली. ओके. आउट ऑफ 60 ओनली 42 trees were survived. आणि दुसरं जे गाव होतं मोर्शी गाव किंवा शहर, त्यामध्ये आउट ऑफ 75 झाडं लावली होती. आउट ऑफ दिस 75 ओनली 45 trees were survived. ओके. 45 trees survived. ते फक्त सर्वाइव्ह झाले, जगले. सो व्हॉट इज आस्क्ड, तुम्हाला काय विचारलं आहे की इन द टाउन बार्शी. बरं, बार्शी पण एक टाउन आहे दुसरं. त्या बार्शीमध्ये 90 झाडं लावली, 90, आणि त्या 90 झाडापैकी 45 ट्रीज सर्वाइव्ह. किती झाडं सर्वाइव्ह झाली? 45. नाउ इफ यू कन्सिडर दिस डेटा, जर असा डेटा असेल, इन दिस केस यू आर you can have a percentage bar graph. ही percentage bar graph काढू शकता. पण बिफोर दॅट यू नीड टू हॅव पर्सेंटेज ऑफ दिस. या प्रत्येकाचे पर्सेंटेज काढायचे आहेत. हाऊ मच इज द पर्सेंटेज ऑफ ट्रीज that survived in the RV, Morshi and Barshi. RV, Morshi and Barshi. So how to do this? तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे पर्सेंटेज कैसे निकालते हैं. In RV, the percentage of trees survived is equal to total number of trees planted total number of trees planted डिनोमिनेटर मध्ये घ्यायचं आहे. आणि किती ट्रीज सर्वाइव्ह झाले, दॅट इज 42 इंटू 100 इंटू किती आले? 100. That means you get 70%. किती आले हे? 70%. 70% trees survived झाले आरवी मध्ये. मोर्शी मध्ये 60% trees survived. How many trees survived? 60%. आणि बार्शीचा जो विचार केला 45/90, that means 50%. किती आले? 50% trees survived in the बार्शी. बार्शी दिले का? नाही दिले. ओके ना, बघायचे दिले तुम्हाला. Yes. So here 70% trees survived in the RV village. Morshi village मध्ये 60% trees were survived, and in Barshi village 50% trees survived. Total number of trees survived and the percentage of survived trees. समजलं? असा एक तुमचा ग्राफ तुम्हाला काढायचा असतो, आपला बॉक्स बनवायचा असतो. And on the basis of this information we have to draw a percentage bar graph. समजलं? तुम्हाला काय करायचं आहे आता? We have to draw a percentage bar graph. Percentage bar graph. Okay guys, let's see. Here if you see here, बाकी तुम्हाला बघा मागासारखं नाही. Here if you see on the x-axis, हा तुमचा x-axis आहे. On the x-axis RV, Morshi and Barshi. RV village, Morshi and Barshi towns are there. And on the y-axis percentage of number of trees. इथे percentage दिले. कितना दिया है? Percentage of number of trees. Now if you see here, the scale is used as on y-axis 1 centimeter is equal to 10%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60, 70, 80 up to 100. आता प्रत्येकाचा 100 गेलं बघा. देखो सबका 100 पे क्या किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल 100 ला काय केलं? बार ग्राफ ऑलरेडी काढलेला आहे. सो इन अ पर्सेंटेज बार ग्राफ all bars are of height 100 units. देखो ना, सबका height कितना है? 100 units है. 100, 100, 100. And now out of this 100, देखो ब्लू कलर कोणाला दिला आहे? ट्रीज सर्वाइव्ड. अँड व्हाईट कलर कोणाला दिलेला आहे? ट्रीज अनसर्वाइव्ड. कोणती झाडं जगली, कोणती झाडं जगली नाहीत? ट्रीज सर्वाइव्ड अँड ट्रीज नॉट सर्वाइव्ड और अनसर्वाइव्ड. इफ यू सी द फर्स्ट वन, दॅट इज द आरवी. आरवी मध्ये किती पर्सेंटेज होते? 70%. सी, so 70% trees survived in RV and 30% trees not survived. 30% trees survive झाले नाहीत आणि 70% survive झाले RV मध्ये. गेटी RV टाउन मध्ये. देन मोर्शी मध्ये बघा ऑलरेडी 60% तुम्हाला ऑलरेडी आपण काढलं होतं. 60% trees survived and 40% trees do not survive. Okay, किती? 60% and 40%. आणि इन केस ऑफ कुठलं गेलं? बार्शी, इथे बघा 50% trees survived and 50% trees unsurvived. Trees are unsurvived. Getting guys? So in this way you can have a graph, but before drawing a graph you must have this information ready with you.
हा बॉक्स तुम्हाला काढायचा आहे. Get it? Now let's see one example here and then we'll move towards the one example. म्हणजे 11.3 चं एक्झाम्पल पाहूया काय आहे. एक ग्राफ सो 11.3 बघा. शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बाय पर्सेंटेज बार ग्राफ. क्वेश्चन नंबर 1 दिले तुम्हाला. हियर डिव्हिजन ऑफ स्टँडर्ड 8. स्टँडर्ड 8 च्या डिव्हिजन आहे. जसं तुमच्या शाळेमध्ये डिव्हिजन असतात, डिव्हिजन ए, डिव्हिजन बी, डिव्हिजन सी, डिव्हिजन डी. देन नंबर ऑफ स्टुडंट सिक्युरिंग ए ग्रेड. किती मुलांना ए ग्रेड मिळालेली आहे. अँड नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स अपॉन नंबर ऑफ स्टुडंट सिक्युरिंग ग्रेड ए. गेटिंग. आता बघा इथे आउट ऑफ 60 ओनली 45 स्टुडंट्स सिक्युअर्ड ग्रेड ए. त्यांना अ गट मिळालेला आहे, ग्रेड ए मिला है उनको. देन yes, then in division B there are 55 students and only 33 students got grade A. C मध्ये 40 मुलं, 40 पैकी 10 मुलांना ग्रेड ए मिळाली आहे. अँड इन डी किती आहे बघा, 75 मध्ये ओनली 15 स्टुडंट्स गॉट ग्रेड ए. गेटिंग. आता तुम्हाला काय करायचं आहे, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द पर्सेंटेज. किती पर्सेंटेज आलेलं आहे. सो हियर एक छोटा तुम्हाला आणखी एक कॉलम इथे ऍड करायचा. एक कॉलम यहाँ पे ऍड करना है आपको लाइक दिस. माझं अक्षर इट येणार नाहीये, माझी डायग्राम इकडे तिकडे होणार आहे, बट यू शुड ट्राय व्हेरी वेल. प्लीज समजून घ्या. माझ्याकडे आय डू नॉट हॅव एनी ऑप्शन. दुसरं ऑप्शन मला मग वर्ड मध्ये जाऊन करावं लागेल, बट इट विल टेक सम टाइम. सो हियर व्हॉट कॅन यू राईट गाइज. हियर यू कॅन राईट दॅट पर्सेंटेज ऑफ स्टुडंट्स सिक्युरिंग ग्रेड ए. पर्सेंटेज ऑफ स्टुडंट्स मी शॉर्ट मध्ये लिहितो. पर्सेंटेज ऑफ स्टुडंट्स सिक्युरिंग ग्रेड ए. Securing grade A. Securing grade A. Siddhant Pradnya, no problem. Try as far as possible by you. Now, here, try to find out the percentage kada. What is the percentage? 45 upon 6. 45 upon 60 into 100. काय ना तुमचं 45 upon 60 into 100. सोडा बरं सोपं येते. कैसे निकालोगे परसेंटेज. डिवाइड करो. हियर 15 ने डिवाइड करा. 15 3 जा 45, 15 4 जा 60 into 100, right? That means 300 upon 4. 300 upon 4, that will be 75%. किती आले 75%. Then second बघा, थोड़ा कलर चेंज होतो इथे. Here 33 upon 33, here 33 upon 55 into 100. 33 upon 55 into 100. So here divide करा. 11 से divide करो. 11 3 जा 33, 11 5 जा 50 into 100. 300 divided by 50. 300 divided by 5. 300 ला 5 ने divide करा. Your answer is 60. इथे आलं 60%. You'll get 60% students secured A. Then परत करू चेंज होतो. here 10 out of 40. इथे आले 10 out of 40 into 100. पर्सेंटेज असंच करतो, लक्षात घ्या आपण. किती पैकी किती मिळाले गुणिले 100. How much you got out of how much into 100. So here you get 0 0 कट करायचे. 0 0 गेला. 100 divided by 4. 100 divided by 4 you get 25. 100 divided by 4, you get 25. And then finally, किती येते बघा, लास्ट वन काय तुमचा 15 upon 75. 15 upon 75 into 100. 15 upon 75 into 100. डिवाइड करो इसको भी. क्या आएगा आपका 15. 15 3 जा 50. 15 3 सॉरी 15 1 जा 15. एक सेकेंड. हाँ 15 1 जा 15. 15 5 जा 75 into 100. That means 100 upon 5 is equal to 20%. Getting? So you got the percentage. पर्सेंट तुम्हाला ऑलरेडी कळलेले आहे. सो आता तुम्हाला काय करायचं, बारग्राफ काढायचा आहे. पर्सेंटेज बारग्राफ काढायचा आहे. I hope you can do this.
Okay guys, so question number 2 थोड़ा वेळ लागला but don't worry. Question number 2 काय बघायचं आहे. Observe the following graph and answer the question. You have already given a graph and you are asked some questions. So graph is what? It is a percentage bar graph. If you see the graph, what is the information given to us? पहिले वो देखेंगे. फार्मर कोणकोणते फार्मर आहे या ठिकाणी आहे अजिता किंवा अजित, यश, रवी अँड सुधा. अजिता, यश, रवी अँड सुधा, these are the 4 farmers and their production in the farm. Their production in the farm in percentage. Their production in the farm in percentage. What is the scale on y-axis? 1 centimeter is equal to 10%. 1 centimeter is equal to 10%. And blue color indicates production of तूर. तूर पता है ना तूर? तूर माहिती नाही सांगा. तुरीची डाळ. तूर म्हणजे काय? तुरीची डाळ. तूर डाळ बोलते आपण त्याला. तूर डाळ किंवा तुवर डाळ. And production of gram. Gram म्हणजे काय? चणे, हरभरे. ग्राम म्हणजे काय? चणे, हरभरे. They are shown in the white. समजलं? They are shown in the white. Now, the question number 1, state the type of bar graph. So it is what? Which type of graph it is? It is a percentage bar graph. It is percentage bar graph. It is percentage bar graph. Then question number 2, how much percent is the tur production to the total production in Ajita's farm? बघा तूर किती आहे, तूर प्रोडक्शन किती आहे, व्हॉट इज हाऊ मच पर्सेंट इज द तूर प्रोडक्शन, तूर कुठे आहे आणि अजितामध्ये. सो इफ यू सी तूर इज 60%. हाऊ मच इट इज 60%? तुम्हाला दिसते ते किती पर्सेंट आहे, इट इज 60%. येस, इट इज 60% प्रोडक्शन ऑफ तूर इन द अजिताज फार्म. 60% तूर आणि 40% ग्राम. क्वेश्चन नंबर 3, compare the production of gram in the farm of Yash and Ravi and state whose percentage of production is more and by how much. So रवीचा आणि यश and रवी. यशचं बघा तर ग्राम किती आहे. हिअर द ग्राम इज 50%. रवीचं इथे ग्राम किती आहे, इट इज 30%. हाऊ मच इट इज 30%. गेटिंग. सो अँड व्हॉट पर्सेंटेज इज मोर. ओके, तो 20% हे मोर आहे. 20% हे मोर आहे. सो the production of gram in the Yash field is 20% more than the production of gram in the Ravi's field. Okay, समजलं ना. Question number 4, whose percentage production of तूर is the least. सगळ्यात कमी कोणाचं आहे तूरचं? सगळ्यात कमी कोणाचं आहे? ऑब्वियसली इट इज सुधा. कोण आहे तर हिअर इट इज सुधा. काय यायचं मला? सुधा. SCDH सुधा. गेट इट. लिस्ट म्हणजे सगळ्यात कमी. And state production percentage of tur and gram in Sudha's farm. Sudha's farm मध्ये tur is what? It is 40% tur production and 60% gram production. 60% production is grams and 40% production is of tur. Getting? Let's see next question, guys. Okay, last question and your chapter is over. Following data is collected in a survey of some students of 10th standard for some school. Draw the percentage bar graph of the data. Here inclination towards science. तर दहावीच्या मुलांना काय केलं त्यांनी, 4 शाळेमधून, ओके, 4 शाळा घेतल्या त्यांनी. 4 शाळेमधून बघितलं की दहावीची जी मुलं असतात, 10 के जो बच्चे आहे, तो कौन से बच्चे साइंस लेना पसंद करते हैं और कौन से बच्चे कॉमर्स लेना पसंद करते हैं आफ्टर स्टैंडर्ड 10. So in a first school, there are 90 students who are inclined towards science stream and there are 60 students who are inclined towards commerce. Then second school mein 60 students are inclined towards science and 20 students inclined towards commerce. Same here, 25, 16 and 25. So we need to have a graph. आता याच्या बार इसे percentage काढायचे. So how much is the percentage? Now here we need to add. देखो. So आता इथे तुमचे 2 boxes होणार इथे. If you see here, there are 2 boxes here. 2 boxes कसे होणार? First for the percentage of students in science and for second the percentage of students inclined towards commerce. समझला? Here you can write here percentage of students for science stream and percentage of students for commerce stream. 90-60. So here 90 plus 60 की जाले 150. तो कैसे आएगा आंसर? देखो मैं आपको ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे 150. 90 out of 150 students. 90 out of 160 students into 100. असं तुम्हाला percentage काढायचं into 100. Sorry. Into 100. So तुमचा 0 यहाँ पे कट हो जाएगा. 900 divided by 15. 900 divided by 15 will be what? 60%. किती आहे ना? 60%. 15 4 जा नहीं.
हाँ 15 6 90 बराबर है. तो यहाँ पे आएगा 60% स्टूडेंट्स आर इंक्लाइन टूवर्ड्स साइंस. तो 60 काढ लेना, बाकी काढायची गरज नाही क्योंकि 100 में से 60 जाता है तो बचता है 40. तिथे डायरेक्ट 40 लिहून टाकायचे, काढायची गरज नाही तुम्हाला. समजलं. नेक्स्ट 60 अँड किती आहे तुमचं 60 इथे जरा एक मिनट इसको मैं इरेज कर देता हूँ, स्पेस नहीं हमारे पास तो थोड़ा हाँ लक्ष दे पुढे. सेकंड बघा 60 and 20. 60 and 20 किती झाले 80. So out of 80 60 students want to pursue science. They want to pursue science. So here it will be 100 into 100. 0 0 cut kara. Here what you get 600. So here you get 600 out of 80. Sorry, 600 divided by 8. 600 divided by 8. So you get 6 kind of 8 7s are 56, 8 5s are 40. So your percent is 75. So here if it is 75 here, मग इकडे किती आहे ना तुमचा 25. ऑब्वियसली किती आहे ना 25 विल बी हियर. किती आहे ना इज 25. समजा इट विल बी 25% हियर. सिमिलरली इथे डायरेक्टली तुम्ही काढू शकता 50-50% येणार. समोर दिसतं आपल्याला लगेच, एवढं काही काढायची पण गरज पण नाही. 50% हियर आणि 50% हियर. तुम्हाला सॉल्व्ह करायचं का बघा ना 25 आउट ऑफ 50 and here 16 24. तर किती येणार 24 plus 16 सॉरी 6 किती 40. 40 पैकी 16 किती आलं तुमचे सांगा. 40 16 into 100 into 100. So that will be 0 0 गेला here. 4 1s are 4, 4 4s are 16. 40% आली ते बरोबर ना. हाँ so here it is 40% आणि इकडे तुम्हाला आले 60%. So now you can draw graph. तुम्हाला ग्राफ तुम्हाला काढता येईल.